दरबार साहब जो कार्रवाई मुकम्मल की थी फौज ने तो फौरी तौर पर उस दिन शाम को आके चंडीगढ़ च मीडिया ਨੂੰ संबोधन किया। फौजी जरनैलों ने उस प्रैस कानफ्रेंस की प्रभाव देने की कोशिश की। हरकमल जी 6 तरीक ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ जनरल साहब मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी किहड़े? कहते जी जनरल साहब मीडिया से बात करनी चाहते हैं। कहते जी आप हमारे साथ चलो। मैं चला गया नाल उन्हां दे। पर जगतार जी सारे चंडीगढ़ च कर्फ्यू सी, कोई किते पता नहीं सी हिल रहा, कोई ईवन जानवर नहीं सी किते दिस रहा। पूरा फौजी गड्डियां नाल, फौजी गड्डियां दे उत्ते लगे उच्चे उच्चे टावर, एंटीनास, आर्मड पर्सनल कैरियर्स उन्हां नाल भरिया होया पूरा। और बड़ी उन्होंने तारां सुटियां हुई इधर उधर। जो मैं विधान सभा वाले पासे देखा, जो उन्होंने पिछे राजपाल दे आने वाला पासा है, ग्राउंड है बड़ी, उत्थे कई हैलीकॉप्टर खड़े हुए। तो बड़ा ही खौफनाक लगा। जो असी लोग सिविलियन रोड च जाने वाले सी, मैनू लगा कि ये जिवें एक वार जोन बन गया, जिवें कोई बहुत वड्डी लड़ाई इत्थे भी लड़ी जा रही है। फिर सानू उन्होंने वायरलेस ते दस्सिया कि नहीं, तुसीं पंजाब भवन जाओ। असीं उत्थे चले गए। उत्थे कुछ तकरीबन पौने 2 घंटे इंतज़ार करन तो बाद सडनली हैलीकॉप्टरां दी आवाज़ आई ते जनरल सुंदर जी ते जनरल रणजीत सिंह दयाल, ये दोनों एक बख्तरबंद गड्डियां दे काफले च उत्थों उतर के आ गए। उन्होंने आंदे अनाउंस करता कि जी असीं थोड़े जे मीडिया दे लोग पहुंचे सी, क्योंकि सारा कुछ बंद सी, बहुते लोग ना वो लभ सके ना वो पहुंच सके। उन्होंने कहा जी कि असीं दरबार साहब दे विच ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਚਿਆ। 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜ, ਅਕੈਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दरबार साहब गई। ये भी सही है कि मीडिया च पंजाबी दे अखलौते पत्रकार सन। जो कुछ उत्थे देखा गया उस वेले दी समय दी हुकूमत वालों मीडिया के अंदर बहुत कुछ नहीं आउण दिता गया। सच की है? इन्हां सारे मामलों ते हरकमल जी दे नाल आपां करांगे गलबात। हरकमल जी इस बहुत अहम भावुक ते नाजुक मुद्दे ते आउण दे लई मेरे दर्शकों वालों, मेरी टीम वालों तुहाडा स्वागत है। जी आयां नूं। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। हरकमल जी, मैं श्री दरबार साहब फौजी हमले समय जो कुछ गैर मानवी वापरिया उहदे बारे सवाल लैण तो पहला एक सवाल संखेप च लेना चाहांगा कि दरबार साहब जो कार्रवाई मुकम्मल की फौज ने तो फौरी तौर पर उस दिन शाम को आके चंडीगढ़ च मीडिया ਨੂੰ संबोधन किया। फौजी जरनैलों ने उस प्रैस कानफ्रेंस की प्रभाव देने की कोशिश की। हरकमल जी जगतार जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1984 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ
ਕਿਆ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ जनरल साहब मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी किहड़े? कहते जी जनरल साहब मीडिया से बात करनी चाहते हैं। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा जी मैं, कहते जी आप हमारे साथ चलो। मैं चला गया नाल उन्हां दे। पर जगतार जी सारे चंडीगढ़ च कर्फ्यू सी, कोई किते पता नहीं सी हिल रहा, कोई ईवन जानवर नहीं सी किते दिस रहा। किते किते फौजी सड़कों ते जरूर तुहानूं गड्डियां मिलदियां सी, और मैनूं वो गलती दे नाल फौजी भी, तुहानूं पता साउथ तो ज़्यादा फौज आई हुई सी, वो मैनूं पहलां सिविल सैकटरीएट लै गए, जिथे कि असीं तुसीं मैं सारे रोज़ जाने आ। मैं देख के हैरान हो गया कि सिविल सैकटरीएट दा सामना सारा पासा जिहड़ा कि बहुत वड्डी जगह खाली, पूरा फौजी गड्डियां नाल, फौजी गड्डियां दे उत्ते लगे उच्चे उच्चे टावर, एंटीनास, आर्मड पर्सनल कैरीयर्स, उन्हां नाल भरिया होया पूरा, और बड़ी उन्होंने तारां सुट्टियां होईयां इधर उधर। ਜਦੋਂ मैं विधान सभा वाले पासे देखिया, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰੋਡ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ इंतजार करन तो बाद सडनली हैलीकाप्टरां दी आवाज़ आई ते जनरल सुंदर जी ते जनरल रणजीत सिंह दयाल, ये दोनों एक बख्तरबंद गड्डियां दे काफले च उत्थों उतर के ते आ गए। उन्होंने आंदे अनाउंस करता कि जी असीं थोड़े जे मीडिया दे लोग पहुंचे सी, क्योंकि सारा कुछ बंद सी, बहुते लोग ना वो लभ सके ना वो पहुंच सके। उन्होंने कहा जी कि असीं दरबार साहब दे विच जिहड़ी फौजी कार्रवाई सी वो कंप्लीट कर लई है। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ उस वेले या रेडियो जो इन्फॉर्म कर रहा सी, उन्होंने कई गल्लां उहदे च रद्द करतीआं। जिवें कि उन्हां नूं असीं ये पुछया कि जी सानूं ये दसो कि तुसीं की टैंक यूज़ कीते? कहंदे जी कीते, टैंक यूज़ होए ने। और वो जनरल ने आप ही सानूं दसता कि जी परिक्रमा च सानूं टैंक ले जाना पिया, रीजन बीइंग कि अकाल तख्त तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा सी। दूसरा असीं उन्हां नूं पुछया कि तुसीं जिहड़ी फौज दी आर्टिलरी हुंदी है तुसीं यूज़ कीती? कहंदे जी वो भी कीती है। कहते कि रीजन बीइंग कि कई इमारतां बहुत उच्चियां सी, जिन्हां तो साडे ते मशीन गन फायर आ रहा सी, उन्हां नूं असीं तबाह करन लई अपनियां फौज दियां आर्टिलरी गन्स यूज़ कीतियां हैगियां। असीं उन्हां नूं ये पुछया कि जिहड़ा कोई नुकसान किन्ना होया है, डेथ किन्नी है, कोई इहदा अंदाज़ा? वो कहंदे जी अजे बहुत सारे एरियाज़ दे विच असीं अंदर दाखल नहीं होए, उत्थे डेथ किन्नी होएगी सानूं कोई अंदाज़ा नहीं हैगा, पर तुहानूं ये असीं दस सकने आ कि सैकड़ियां च होएगी। फौज की गिनती बारे भी उन्होंने बहुत स्पष्ट उदों नहीं दसिया। उन्होंने कहा जी कि साडे कोई इस वेले जो सानू रिपोर्ट हैगी है कोई 60 70 80 बंदे जिहड़े ने वो इंजर्ड एंड डेड हो सकते हैं। सो वो मे बी उन्होंने कोल उदों उस वेले चूंकि अजे गोली चल रही सी, बहुत सारे एरियाज जिहड़े ने उत्थे खाड़कुआं दा कब्जा हैगा सी, वो फायर कर रही सी, उतों फौज पहुंच भी नहीं सी सकी। लेकिन एक गल बड़ी स्पष्ट नजर आ रही सी कि फौज नूं एक टास्क दिता गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों कि तुसीं जाके दरबार साहब कंपलैक्स जिहड़ा हैगा उथों सिख खाड़कुआं नूं खत्म करना है, उन्हां नूं उथों कढना हैगा, या उन्हां नूं जिवें भी एक्शन लेना है तुसीं लओ। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਟੈਂਕ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਓਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਕੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਰੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਲੋਥਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਨਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਤੀਰਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਂਤ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਉਹ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੀਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਿਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਨਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਠੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਿਕਸ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਟੀਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਫਰਸ਼, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਟੈਂਕ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਏ, ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਹ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਏ ਫੌਜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਢੇਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਊਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੰਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਮਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 100-200 ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ
ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੇਪਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੜਕ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।